लो भी प्रॉफिट एंड लॉस देखते आपां। लो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। कुछ चीज़ां समझो, दो चार चीज़ां। एक देखो कॉस्ट प्राइस, जिन्हों आपां CP कह दिंदे आ। एक हुंदी है सैलिंग प्राइस, जिन्हों आपां SP कह लैंदे आ, ठीक है। अच्छा जी, फिर हुंदा प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट नूं आपां P कह दिंदे आ, लॉस नूं आपां L नाल डिनोट कर दिंदे आ। ओके, फिर आऊगा प्रॉफिट परसेंटेज, या जे लॉस होया तो लॉस परसेंटेज आऊगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस की है? कॉस्ट प्राइस वही ये तुसी हो, ठीक है। आप दे ते गल ला के चलियो, पूरी तसल्ली नाल तुहानूं गल समझ आऊगी। तुसी आप दे ला के चलना भी तुसी खड़े होगे उत्थे, तुसी डील कर रहे हो सारी चीज़ां, ठीक है। ये भी तुसी हो, तुसी है भी। तुसी की करया, एक ट्रक खरीद लिया, ट्रक नहीं यार गड्डी कहना है, ठीक है। फॉर्चूनर खरीद ली, ठीक है, ठीक है भी फॉर्चूनर खरीद ली तुसी। किन्ने दी खरीदी भी तुसी फॉर्चूनर 100 रुपए की खरीद ली है, 100 रुपए की, हाँ भी 100 रुपए की खरीद ली। ये की होगी थोड़ी कॉस्ट प्राइस होगी, जिन्ने दी तुसी खरीदी है, जिन्ने दी सोनू पई है, जे विचों थोड़े पैसे किन्ने निकले कोई चीज खरीद ली, वो की है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। सैलिंग प्राइस बई फिर की होया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਚਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਦੋਸਤ ਫੜਿਆ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚਤੀ ਹੈ ਵੀ, ਵੇਚਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ 120 ਦੀ ਵੇਚਤੀ, ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਗਏ, 120 ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, प्रॉफिट होया, सिंपल जी गल है। तो प्रॉफिट की बराबर हो गया SP माइनस CP हो गया। SP किन्नी है 120, CP किन्ने है 100 है, तो प्रॉफिट किन्ना आ गया भी 20 रुपए प्रॉफिट आ गया, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, फिर भी प्रॉफिट परसेंटेज, याद है परसेंटेज किवें कढदे सी, जिहड़ी चीज़ कढनी है वो उपर है ना, किहड़ी चीज़ कढनी है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपां उपर रख लिया, जी चों कढनी है वो नीचे, भी किहदे चों कढनी है, ये आपां कॉस्ट प्राइस चों कढनी है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 गुना 100 कितना आ गया 20% तुहानूं की हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना भी गल। प्रॉफिट परसेंटेज किवें हो, प्रॉफिट उपर थल्ले कॉस्ट प्राइस गुना 100, कुछ नहीं सिंपल जी गल है। इत्थे भी हमेशा ध्यान रखियो, जिहड़ा भी तुहाडा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस दे उत्ते ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है भी गल। हुण यही मैं चीज़ कहंदा कि किहड़ी चीज़ कहंदा मैं कहंदा भी तुसीं खरीदी है गड्डी 100 दी ही, पर तुसीं ऐतकी गड्डी बेचती, तुहाडा यार मित्र ज़्यादा वधिया सीगा, तुसीं कहंदे चल कोई गल नहीं तू 80 दी लै जा, है बई, ठीक है भी 80 दी लै जा। हुण तुहानूं की हो रहा हैगा, ऐतकी तुहानूं की होऊगा भी है 100 तुहाडी जेब चों गए, 80 तुहाडी जेब च वापस आए, तो घट वापस आया भी है ना, जिन्ने गए उन्ने वापस नहीं मुड़े, उस तो घट वापस मुड़े तुहाडी जेब विच, तो किन्ने घट मुड़े 20 रुपए है ना। तो लॉस हो गया तुहानूं किन्ने दा 20 रुपए दा, तो जिहड़ा लॉस होऊगा लॉस किहदे बराबर आ जू, कॉस्ट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस के बराबर आंदा। CP किन्नी 100 सी, SP किन्नी होगी 80, तो किन्ने दा लॉस आ गया भी 20 रुपए दा लॉस आ गया, ओके। फिर मैं कहा लॉस परसेंटेज किवें कढना है, हाँ भी जिहड़ी चीज़ कढनी है उपर किन्ने दा लॉस होया भी 20 रुपए दा, 20 उपर रख लई, थल्ले भी किहदे विचों होया बई लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस ते ही कैलकुलेट हुंदा है, तो कॉस्ट प्राइस थल्ले रखो किन्नी 100 गुना 100 किन्ना आ गया भी 20% तुहानूं लॉस आ गया, ठीक है, ओके भी। तो लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये गल अपनी बन गई, ठीक है। इन्नी गल क्लीयर है ना भी, CP SP प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज ते लॉस परसेंटेज,
क्लीयर है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਰਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਮਿਤ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਵੀ, ਕੱਲ ਓਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ठीक है, गुड बई, गुड देती है सोनू मास्टर ने अज। चलो बई, ये सारी कहानी उन्हें यही कुछ लिखी है, कोई खास गल लिखी नहीं। ठीक है, सोनू मैं पहली दसती मूँह चलना भी बेसिक तुसी फंडा समझ गए। हुण आपां टाइप्स देखदे सवालों की। लो भी एग्जाम्पल पहली, ए मैन बाइज ए टॉय, की खरीदा भी खिडौना खरीदया, किन्ने दा 25 रुपए का। तो भी जी चीज़ खरीदी है वो की होगी, सीपी कॉस्ट प्राइस किन्ने दी 25 रुपए, एंड सैल इट फॉर 30, तब भी सैलिंग प्राइस किन्नी होगी एसपी 30 रुपए। कहता फाइंड हिज गेन परसेंटेज, गेन गेन भी की हुंदा भी प्रॉफिट ही हुंदा। कहता प्रॉफिट परसेंटेज दसो किन्ना होया, भी प्रॉफिट किन्ना होया, 25 की खरीदी 30 की बेचती, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज किवें कढदे, जी चीज़ कड्ढनी उपर भी 5 उपर, किहदे चों कड्ढनी हुंदी आपां हमेशा कॉस्ट प्राइस तो, कॉस्ट प्राइस थले गुना 100, 25 चौका 100, 5 चौका बई 20% की हो गया भी प्रॉफिट हो गया। ओके है, ठीक है। हुण तुसी दुकानदार हो, भी दुकानदार मंगू तुसी चलना, भी तुसी दुकानदारी सांभ ली, फिर तुसी कड्डोगे प्रॉफिट एंड लॉस चंगी तरह। सैकेंड सम, ए बॉय बाइज ए पेन फॉर 25, बई खरीद लिया उन्हें पेन, किन्ने का खरीद लिया 25 रुपए का, एंड सैल इट फॉर 20, बई बेचता उन्हें किन्ने का बेचता 20 रुपए का। कहना लॉस परसेंटेज दसो, 25 का खरीदा 20 का बेचता, तभी लॉस हो गया ना, किन्ने का 5 रुपए का। लॉस परसेंटेज किवें आऊ, 5 उपर लॉस उपर, किहदे विचों भी कॉस्ट प्राइस उच्चे, 25 गुना 100 किन्ना आ गया 20% उन्होंने लॉस हो गया। ओके भी सिंपल जा सवाल है, कोई खास गल है नहीं। थर्ड नंबर सवाल स्टार लगाओ, पहली टाइप शुरू होगी प्रॉफिट एंड लॉस दी। ठीक है, पहली टाइप थोड़ी शुरू होगी। देखो भाई, इफ ए मैन परचेज 11 ऑरेंज फॉर 10 रुपए, बई खरीदिया थे कॉस्ट प्राइस है, की खरीदिया उन्हें 11 ऑरेंजेस खरीदे, संतरे खरीदे हैं, किन्ने रुपए के खरीदे हैं बई 10 रुपए के खरीदे हैं। ठीक है, एंड सैल्स 10 ऑरेंज फॉर 11, ते भी जो बेचते सैलिंग प्राइस है कि बेचे उन्हें 10 संतरे बेचते, किन्ने दे 11 रुपए दे। कहना हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक, दसो उन्होंने कितना प्रॉफिट होया या कितना लॉस होया। ठीक है, लो भी की करूगा बंदा, कहूगा लो भी सीपी 10 रुपए, एसपी 11 रुपए, 1 रुपए का प्रॉफिट मास्टर जी किहदे मगर 10 मगर गुना 100 कितना आ गया जी 10% प्रॉफिट आ गया मास्टर जी, लो जी। ठीक है, ये गलत है भी, आए नहीं करना। हुण तुसीं ध्यान नाल गल मेरी समझो, ये तुसीं हो। ठीक है, तुसीं संतरे खरीद ले, किन्ने संतरे खरीदे 11 संतरे खरीदे। ठीक है, ते बेचे किन्ने संतरे 10 संतरे खरीदे, सॉरी बेचे। हुण बई जिन्नी चीज़ां तुसीं खरीदियां उन्नी ही चीज़ां तुसीं बेचोगे, फिर तुहाडा प्रॉफिट सही आऊगा, फिर तुहाडा प्रॉफिट सही निकलूगा। समझ रहे हो ना, स्टॉक नाम की भी तो कोई चीज़ हुंदी है, इदां थोड़ी तुसीं खरीदी 10 जाने हो बेची कुछ जाने होगे। ठीक है, हिसाब तो तुहानूं उन्नी चीज़ां दा ही रखना पऊगा, जिन्नी चीज़ां खरीदियां ने उन्नी चीज़ां ही बेचनियां पैणगियां, फिर तुहाडा सही प्रॉफिट आऊगा। ये प्रॉफिट आता गया भी 10%, पर यह प्रॉफिट की है, ये गलत है। ठीक है, तो ये सवाल करने वास्ते की करोगे, सीधा जिहा हिसाब है बई संतरे तुसीं बराबर कर लेने हैं, इत्थे किन्ने संतरे सी 11, इत्थे किन्ने है 10 है, तभी ये संतरे किवें बराबर होणगे, ये सारे नूं मैं गुना 10 नाल करदा ते सारे नूं गुना 11 नाल करदा कि नहीं, समझे ना। हुण खरीदे किन्ने संतरे हैं 11 गुना 10 110 संतरे, बेचे किन्ने हैं 10 गुना 11 110 संतरे। सैलिंग ते कॉस्ट ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ऑरेंजेस बराबर हो गए। ਹੁਣ जो तुसीं संतरिਆਂ ਨੂੰ
बराबर करोगे, इधर कॉस्ट भी तो हिलूगी है ना। ये 10 नालों सारे नाल गुणा करिए ठीक है, तो इधर ए वाले 10 ਨੂੰ 100 10 ਨਾਲ गुणा हो जू तो किन्ने रुपए आ जाएंगे 100 रुपए कॉस्ट प्राइस बन जू ਤੁਹਾਡੀ ठीक है। इधरले पासे 11 ਨਾਲ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जू 121 सैलिंग प्राइस बन जू। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊ। ਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ 100 ਦੀ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ 121 ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 21 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੋ ਵੀ 21 ਬਟੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂ ਮੈਂ 121 ਨਾ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ 100। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਦੱਸੋ ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸੰਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਜਵਾਬ ਚੱਲਾਂ ਅੱਗੇ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਸਮਝ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਏ ਮੈਨ ਪਰਚੇਜ਼ 8 ਪੈਨ ਫॉर 9। ਲੋ ਵੀ 8 ਪੈਨ ਖਰੀਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਐਂਡ ਸੈਲਜ਼ 9 ਪੈਨਸ ਫॉर 8 ਤੇ ਵੇਚੇ ਕਿੰਨੇ 9 ਪੈਨ ਵੇਚਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚੇ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਵੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਖਰੀਦੀ 8 ਜਾਂਦਾ ਵੇਚੀ 9 ਜਾਂਦਾ, ਐ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਲਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ ਪੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਓਕੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8 ਨਾਲ 72 8 ਨਾਲ 72 72 ਪੈਨ ਹੋ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨੀ ਸੀ 81 है ना, ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ 8 8 64 ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਇੰਨੀ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ 81 ਚੋਂ 64 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਦੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 17 ਵਟੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨੇ 81 ਗੁਣਾ 100। ਲੋ ਵੀ 1700 ਬਟ 81% ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਬਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ठीक है। 5 नंबर सवाल। ए बॉय बाइज ऑरेंज एट 9 फॉर 16। फिर वही भी चीज़ है। लो भी कॉस्ट प्राइस है किन्ने संतरे खरीदे 9 संतरे खरीदे किन्ने दे खरीदे 16 दे खरीदे एंड सैल दैम एट 11 फॉर 20 ते बेचते भी किन्ने बेचते 11 ऑरेंज बेचते किन्ने दे 20 दे बेचते। कहना दसो गेन होया कि लॉस होया सिंपल। लो भी 9 इत्थे 11 तो इनू सारा गुणा करदा 11 नाल इनू गुणा करदा 9 नाल बई संतरे बराबर करो 99 99 संतरे हो गए ठीक है। लो भी फिर इधर कॉस्ट प्राइस भी सही करो याद है 11 नाल गुणा करना दसे सी मैं 16 गुणा 11 कितना हो जाऊगा 176 है ना याद होगा तुहानू शॉर्टकट कराया थी मैं ठीक है। ये कितना हो गया भी 9 दूनी 18 180 हो गया। लो भी 176 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੇ 180 ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ। 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਵੀ 176 ਮਗਰ ਗੁਣਾ 100। ਲੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੱਟ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਚੌਕੀ ਚੌਕੀ 16 ਚੌਕੀ ਚੌਕੀ 16 है 25 आ गया ये आ गया 11 आ गया 25 बटे 11% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ। 6 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਓ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ए डिसऑनेस्ट बेईमान डीलर प्रोफेसेस टू सैल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। बई मैं कहना ये है ये दो दोस्त ने मैं कहना ये रवि है मैनू कह देना अश्वनी है ठीक है भी दो दोस्त ने ये अश्वनी है भी ठीक है ये रवि है।
ਬਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੌਲ ਵੇਚਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਈ ਰਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਚੌਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਮੇਰਾ ਆੜੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀ ਰਵੀ? ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੌਲ ਦੇ ਦੇ। ਰਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੌਲ ਪਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਐਟ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆੜੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪਾ ਦੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ? ਬਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਏ weight of 960 ਗ੍ਰਾਮ ਫॉर kg weight। ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਆ ਕੰਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੌਲ ਤੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ? 960 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਵਜਨ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਗੇਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ 960 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ 'ਚ, ਸ਼ੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਏ? 1000 ਗ੍ਰਾਮ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਗਾ ਮੈਂ? 1000 ਲਗਾਉਂਗਾ, 1000 ਗ੍ਰਾਮ? ਨਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਨਾ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਨਿਕਲ ਤਾਂ 960 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 960 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਕਮਾਏ 960 ਮਗਰ, ਗੁਣਾ 100। ਲੋ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਕੱਟ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਬਸ। 4 ਦੂਣੀ 8, ਚੌਕੀ ਚੌਕੀ 16, 6 ਚੌਕਾ 24, 25, 25/6% ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ? ਗੇਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਅਸ਼ਵਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਝੇ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਾਓ ਸਾਰੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ 960, ਇੱਥੇ ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਰਦਾ? 1000 ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਪਿਆ ਹੋਊ, 100% ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ 4% ਆਂਸਰ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? 4% ਵਾਲਾ ਕਿ 25/6 ਵਾਲਾ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵੀ ਯੈਸ, ਸਾਰਿਕਾ ਯੈਸ, ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਾਇਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਡੀਲਰ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਐਟ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ? ਬਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਏ weight of 950 ਗ੍ਰਾਮ ਫॉर kg weight। ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਵੀ? 950 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਏ। ਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ? 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ? 1000 ਮਗਰ ਨਾ, 950 ਮਗਰ, ਗੁਣਾ 100। ਲੋ ਵੀ 19 5 95, 100/19% ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਗੇਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਈ ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ ਗੱਲ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। 8 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਸਟਾਰ ਲਓ। ਸੁਣੋ ਵੀ, ਇਹ ਗਰੋਸਰ
sells rice at profit of 10%। ਬਈ ਆ ਫੇਰ ਦੋਹੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਬਈ, ਆ ਰਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ। ਬਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਗਰੋਸਰ ਹੈ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਈ ਯਾਦ ਕੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੋਸਰ ਸੈਲਸ ਰਾਈਸ ਐਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 10%। ਬਈ ਅਸ਼ਵਨੀ 10% ਤੱਕ ਕਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ, 120 ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ 110 ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, 10% ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ uses a weight which 20% less than, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ 10% ਕਮਾਊਗਾ ਹੀ ਕਮਾਊਗਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ weight ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਊਗਾ। weight ਉਹ ਕੀ ਪਾਊਗਾ 20% ਲੈਸ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਊ 80% ਪਾਊ, ਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ 100% ਸ਼ੋ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ 80 ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ 100 ਕਿਲੋ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਗੇਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 20% ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ 80 ਮਗਰ, ਬਟੇ 80 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 25% ਗੇਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੇਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ weight ਵਾਲਾ ਗੇਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ weight ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ 25%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 10% ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਟੋਟਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗੇਨ। ਦੇਖੋ ਵੀ 10% ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਗਿਆ, 25% ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਓਵਰਆਲ ਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਗੇਨ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ 10% ਤੇ 25% ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਓ, 10 ਪਲੱਸ 25 ਪਲੱਸ 10 ਗੁਣਾ 25 ਬਟੇ 100, ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਇਹ 35 ਪਲੱਸ 2.5 37% ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ, ਲੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 34:06, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਡੀਲਰ ਸੈਲਸ ਗੁੱਡ ਐਟ 6 से 4% ਲੌਸ। ਬਈ ਫਿਰ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਡੀਲਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੌਸ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੌਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ 6 ਚੋਂ 24 ਤੇ 25/4% ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਯੂਜ਼ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 16 ਗ੍ਰਾਮ, ਪਰ weight ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ, ਦੱਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਓਵਰਆਲ। ਲੋ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 25/4% ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ 14 ਪਾਇਆ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ 16, ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਸੌਰੀ 14 ਮਗਰ, ਬਟੇ 14 ਗੁਣਾ 100, ਲੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100/7% ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ, ਲੋ ਵੀ -25/4 ਇਹ ਗੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 100/7, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਓ ਮਾਈਨਸ ਆਓ 25/4 ਗੁਣਾ 100/7 ਤੇ ਬਟੇ 100 ਲਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋ ਵੀ ਬਟੇ 100 ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 100/7 ਇਹ ਆ ਜੋ 25/7 ਹੋਊਗਾ 28, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਲਓਗੇ ਵੀ 4 7 ਤੇ 28 ਹੀ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਚੌਕਾ 28 7 ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ 28 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲਘੁੱਤਮ, ਲੋ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਬਸ ਨਿਪੇਟੋ ਨੂੰ, 7 ਚੌਕਾ 28 25 7 ਹੈ 175, 7 ਚੌਕਾ 28 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 400, 28 ਕਮ 28 25 25 ਤੇ 175 200, 200 ਚੋਂ 400 ਗਏ 200। ਬਾਈ ਲੋ ਵੀ ਆਂਸਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
5 ਚੌਕਾ 20, 7 ਚੌਕਾ 28, 50/7% ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ 50/7 ਲੋ ਵੀ ਰਵੀ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਸਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਸੁਮਿਤ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਯਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ। ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਆਊਗੀ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਦੇਖਿਓ 10 ਨੰਬਰ। 10 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਫ ਡੀਲਰ ਸੈਲਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਐਟ 6 ਸੇ 1/4% ਲੋਸ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ 25/4% ਤਾਂ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਯੂਜ਼ 12.5% ਲੈਸ ਵੇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 87% ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ 87.5 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 100 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 100% ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 12.5 ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ 87.5 ਦਾ ਗੁਣਾ 100, ਜਾਂ ਤਾਂ 12.5 ਦਾ ਭਾੜਾ, 12.5 7 87, 100/7% ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਨ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਫੈਕਟ ਲਾ ਦੋ ਬਈ, ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ 50/7% ਗੇਨ। ਓਕੇ, 10 ਨੰਬਰ सवाल हो गया। ठीक है, 11 नंबर सवाल चलना भी। A seller use 840 ग्राम in place of 1 kg। लो भी बंदा हैगा जाली काम करता है, कंडे च पाउंदा 840 ग्राम, शो कर दिंदा है 1000 ग्राम। ठीक है, कहता फाइंड हिज एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट और लॉस वैन ही सैल। ये सवाल है कहता सैल का आर्टिकल एट 4% लॉस। ठीक है, फिर दूजा कहता सैल का आर्टिकल 4% गेन। ठीक है, 2 सवाल पाए ने। लो भी ये तो पहला कड्डो कंडे विचों वेट विच कितना कमा रहा है 840 पा के 1000 शो हो रहा है, मतलब 160 ग्राम कमाया किदे मगर 840 मगर, गुना भी 100। ठीक है, चौकी चौकी 16, 4 दूना 1 चौका चौका, 400/21% की हो गया उन्होंने प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ਜਿਹੜਾ A है ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਸ ਹੋਵੇ 4% ਦਾ ਲਾਸ, ਪੈਸਿਆਂ ਮਗਰ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ 4% ਤੇ ਵੇਟ ਮਗਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ, B ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 4% ਦਾ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ 4% ਤੇ 400/21% ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਓ, ਦੱਸੋ ਬਈ नेट इफेक्ट लगा दोगे कि ना, लगा दोगे ना। एक बार -4% ना लगाना है इन्होंने दोहां का, एक बार इन्होंने दोहां नैट इफेक्ट लगाना प्लस च कुछ नहीं। ठीक है, इन्ना पहला ए कर लो कितना -4, फिर प्लस 400/21, फिर भी -4 गुना 400/21 गुना 100, बस 2 जीरो -4 400/21 चौकी चौकी 16 थले आ गया 21, लो भी 21 लघुत्तम आ गया, कितना आ जाऊगा ये 4 4 दूना 84 प्लस 416, ये कितना आ गया भी 84 तो 16 100 100 400 तो 100 हो गया कितना 300 300/21 प्लस च आ गया, मतलब की हो रहा उन्होंने प्रॉफिट हो रहा है 100/7 की आ गया आंसर आ गया उन्होंने कट के 100/7 की हो रहा उन्होंने प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। ठीक है, ठीक है, फिर जो बी च करोगे इतने प्लस है तो ये सारी जगह की लग जू प्लस लग जू, कर दोगे ना भी। ठीक है, माइनस वाला मैं करके तुम दसता, प्लस वाला तुम आप करो। 12 नंबर सवाल स्टार है कुछ नहीं, आम गल ही है। लो भी सुनो, एक तो सोनू मैं कराया सी नेट इफेक्ट है ना, एक मैं सोनू लाइन कराई सी याद है
अगे जंप मारनी, फिर बैकवर्ड जंप मारनी, है ना? याद है? लाइन याद है भी? लाइन कराई सी सुनो। हाँ जी, रवि नू याद है, सुमित सोनू याद है, सारिका सोनू याद है? दसो दसो। सुमित हाँ जी ठीक है, शाबाश, सारिका ने भी दसता। लो फिर पढ़ो फिर। कहना ए मैन बॉट, बॉट भी खरीदी है, ए साइकिल फॉर 250। बई कॉस्ट प्राइस कितनी है साइकिल दी? 250 रुपए है। फॉर हाउ मच शुड ही सैल सो एज टू गेन 10%। कहता किन्ने दी मैं बेचा साइकिल ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਗੇਨ ਹੋ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੇਨ ਹੋ ਜੇ? 10% ਦਾ ਗੇਨ ਹੋ ਜੇ। ਓਏ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਫਿਗਰ 100 ਤੇ 110। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਦੋਂ ਆਊ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵੇਚੋਗੇ ਕਿ ਘੱਟ ਦੀ ਵੇਚੋਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? 110 ਬਟਾ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 275 ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੀ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਈ, ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਮੈਨ ਬੋਟ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਫॉर 560। ਹਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ? 560 ਰੁਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर ਹਾਊ ਮਚ ਸ਼ੈਲ ਹੀ ਸੈਲ ਐਸ ਟੂ ਲੂਜ਼। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਵੇ? 10% ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਫਿਗਰ 100 ਤੇ 90। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਾਹ 'ਚ ਵੇਚੋਗੇ? ਘੱਟ 'ਚ ਵੇਚੋਗੇ। ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? 90 ਬਟੇ 100 ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 504 ਆ ਜੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, 954। हाँ 504 आंसर आ जाऊगा। ठीक है भी, समझ गए? ओके। 14 नंबर सवाल कहना इफ बाय सैलिंग एन आर्टिकल, इफ बाय सैलिंग एन आर्टिकल फॉर 390। भाई जो सैलिंग प्राइस 390 रुपए है, ठीक है, 300 रुपए 390 ਦੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੇਨਸ 20%। ਬਈ 390 ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਲੋ ਵੀ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ? 100 ਤੇ 120। ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ 390 ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ? 20% ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? 100 ਵਟਾ 120। ਬਈ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। 15 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਹਿਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। कहना बाई सैलिंग गुड्स फॉर 352.88। लो भी सैलिंग प्राइस कितनी है? 352.88 है। आई लॉस्ट 12%। बई 352.88 ਦੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 12% ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਲੋ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ 100 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ? 88 ਹੋ ਜੂ। ਲੋ ਵੀ 352.88 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਈ ਇਹ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਦੋਂ ਆਈ? 12% ਲਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊ? 100 ਬਟਾ 88 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਟ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, 401 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ 16 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ। ए सेल दे गुड्स टू बी। बई आ से ए, आ से बी। ए ने बी नू चीज बेचती किन्ने ते? प्रॉफिट 20%। 20% प्रॉफिट ते बेचती। एंड बी सेल्स टू सी। बी ने बई सी नू बेचती कारे च भी 25% प्रॉफिट थे। ओके। इफ सी पेज 225 रुपए। सी ने किन्ने रुपए पे करे? 225 रुपए। कहना वट वाज द कॉस्ट प्राइस होवे? ए दी कॉस्ट प्राइस दसो। सिंपल, कुछ भी नहीं यार, जंपा मारो होर की। 100 ते 120 कैलकुलेटिव फिगर, 100 ते 125 कैलकुलेटिव फिगर। पिछे जाना भी, आंसर पिछे की होगा दा कितना होगा भी? 225 25% कमान तो बाद है, या पहला की होगा? आंसर घट होगा 100 बटा 125। इतों फिर पिछे होर जाओ, 20% कमान तो बाद ही इतने पहुंचे हो, तो पहला की हो? आंसर होर घट होगा। लो भी ये ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। 150 रुपये आजू कट कटा के।
ਇਹ ਧੁੰਦਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਚਲੋ ਪੜਨ ਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, A sells bicycle, sorry, A sells a bicycle to B। A ਨੇ B ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਤੀ ਐਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 30%, 30% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ, ਐਂਡ B sells to C, B ਨੇ ਕਹਾ C ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਕਾਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲੌਸ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ 20% ਲੌਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਲੌਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਫ C pays 520, C ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰੇ 520, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੋ A ਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਲੋ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਫਿਗਰ 100 ਤੇ 130, 100 ਤੇ 80, ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਲੋ ਵੀ 520 ਆਂਸਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, 20% ਲੌਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਲੌਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿਵੇਂ 100/80। ਲੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ 30% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਂਸਰ ਕਿਵੇਂ 100/130 ਨਾਲ ਆਂਸਰ 500। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ 18 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਏ ਸੈਲਿੰਗ ਐਨ ਹਾਰਸ ਫॉर 570, ਇਹ ਬਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, हाँ बी बाय सैलिंग हॉर्स 570 ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ 570 ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਵੁੱਡ ਲਾਸ 5%, 570 ਦਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 5% ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਵਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਸਟ ਹੀ ਸੈਲ ਇਟ ਟੂ ਗੇਨ 5%। ਬਈ ਸੁਮਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੁਮਿਤ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਵੇਚਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਤਾ 570 ਦਾ ਵੇਚਤਾ, 570 ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ 5% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਫਿਗਰ 100 ਤੇ 95, ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋ ਵੀ 570 ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆंसर ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 100/95 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 5% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਣਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5% ਗੇਨ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, 5% ਗੇਨ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਫਿਗਰ 100 ਤੇ 105, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਦੀ ਤਾਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਂਸਰ ਕਿਵੇਂ 105/100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊ ਸ਼ਾਇਦ 630 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਦੇ ਪਹਾੜ ਚ ਕੱਢ ਦੋ, 19 ਤੇ 57, 19 5 95, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੱਟ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਐਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਪੈ ਜਾਊ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਕੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੰਨੀ ਲਿਖ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟ ਲਓ। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਆ 8 ਵਜੇ, ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਓਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਗਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਵੀ, ਓਕੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ।